laser displacement sensor. Screen is it visible or not? Okay. Okay. So laser displacement sensor. As we know that displacement sensor, mainly displacement sensor, displacement is nothing but a change in position, change in displacement, change in position. That is nothing but a displacement. Regular, what is the sensor? They are regularly what is the purpose of sensor? They are detecting something. Maybe your object is present or not, like that. So apart from that, sensor is used to find how many distance it is traveled or how many length or how much length it moved, like that. That is displacement sensor detect the amount of displacement when one object moves from one position to another position. That is displacement. It is a vector quantity. It includes the shape, or it includes the vector number, so direction also it includes. Okay, so it's all based on this displacement we can identify the size, area and everything of the objects. So mainly we have three types of displacement sensor, or is mainly we say that three methods to find the displacement by using sensor. First one is laser displacement sensor. That is, in word itself it is noted that we are using laser beams to measure the sensor. Then next one is measurement sensor. This is a mechanical oriented measurement sensor. Then last one is electrical. That is eddy current type displacement sensor. Okay, so based on we will displace only laser displacement sensor. Mainly main principle என்னன்னா, what is the main principles of laser displacement sensor பார்த்தா based on laser beam ஓட emission and where you are getting that emit பண்ற லேசர் பீம் ஒரு இடத்துல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஓகேவா, மேபி அது ஆப்ஜெக்ட்ல போட்டு உனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஓகேவா, ஸோ அந்த டைம் யூ கேன் கால்குலேட் த டைம், or you can create a triangle formation and find the how much length it is varied or how much distance it is moved, like that. Yeah. So here we can see the principles of a laser sensor ranging method. The ranging method is nothing but what I said, that from here it is started, then it came here, then reflect back to the receiver. Here light receiver is a reflect ஆகுது, then light receiver என்ன ஆகுது, receive ஆகுது. So இதுக்கு how much time it take or how much distance it is moved, how much time, எத்தனை டைம் எடுத்திருக்கோம் அது பார்த்து we can analyze based on this triangle. இந்த triangle மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு we can calculate exact time or exact distance for that. So இதில் பார்த்தா உனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு emitting light emitter. It is nothing but a semiconductor. As you should know that light laser emitter is nothing but a semiconductor. We are using semiconductor. This is a beam emitting lens. To focus the your laser to the object. This is your object. This is your object. It is moved from A to B. So this is your object. So initially now light so through the emitting lens will pass out. Then it is project to the object. The object மேல project ஆகுது. ஓகேவா, அடுத்து என்னன்னா இது இந்த வேலை ப்ரொஜெக்ட் ஆனோன்னு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி object light reflect ஆகி it receive the lights receiver over here or laser receiver over here through the beam lenser, receiving lenser by this is position sensitive device. This is nothing but a receiver actually. Light receiver. This is position sensitive device. அதாவது எப்படின்னா இது எதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சுன்னா your displacement or movement. Suppose ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீ எலோங்கேட் பண்ணும்போது மூவ் ஆகுது இல்லை, அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு தி பொசிஷன் லென்த். இந்த பொசிஷன் லென்த்ஸில் தான் உனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். மேபி நீ எலோங்கேட் பண்ற, ஸோ ஏன்னு இருக்க பொசிஷனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் பின்னு இருக்க பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஓகேவா, ஸோ ஏல இருக்கும்போது ஹியர் இஸ் சி, ஏல இருக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்தது, பியில் இருக்கும்போது லைட்டாக ட்விஸ்ட் ஆகி பிக்கு வந்துருச்சு. ஓகேவா, மேபி ஏல இருக்கும்போது மேபி இப்படி இருக்கலாம், பியில் இருக்கும்போது உன்னோட பிஎஸ்டியோட ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கலாம். ஓகேவா, தட் இஸ் அ மூவ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி என்னோட ஏ பொசிஷன் பி பொசிஷனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லென்ஸ் ஓர் திஸ் பிஎஸ்டி என்ன ஆகும்னா ரொட்டேட் ஆகும் ஓர் மூவ் ஆகும் ஓர் ட்விஸ்ட் ஆகும். ஏதோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வர்டிகலாக இருந்திருக்கலாம், இப்போ வந்து இப்படி டேர்னாக இருந்திருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, லைட் வந்து இங்கே பாஸ் ஆகுது. ஸோ ஏல போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் பாரு, ஏ பொசிஷன் இங்கே வருது. ஓகேவா, ஏ பொசிஷன் இங்கே வருது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இது மூவ் ஆயிடுச்சு, பட் இது ரிஃப்ளெக்ட் மூவ் ஆயிடுச்சு, இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு. தென் வில் கெட் பி பொசிஷன் ஓவர் ஹியர். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ காட் ஹியர், தென் ஐ காட் ஹியர் யுவர் அவுட்புட், ரிஃப்ளெக்ட் அவுட்புட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டூ, இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல, இந்த distance base பண்ணி we can identify how much distance it is traveled. Okay, how much amount of distance it is traveled, or how much elongation happened for our objects. So mainly PSD எப்போ யூஸ் பண்ணாலும் we calculate based on a center point or center point of the object base பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணுவோம். That is the main drawback of PSD also. That is, instead of PSD we may be used linear image sensor also. Basically PSD தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் பொசிஷன் சென்சிட்டிவ் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க, PSD. அது இப்போ எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அது சென்ஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. மெயின் பார்ட்ஸ் அதனோட லேசர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரின்சிபல்னு சொல்றீங்க, அடுத்தது வாட் ஆர் த மெயின் பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு. இட் ஹேவிங் எ லைட் ஆர் லேசர் எமிட்டட் டிவைஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் a made up of semiconductor. Then beam emitting lens இருக்கும். அது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா to focus your laser beam to their object. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றது யூஸ் பண்ணுவோம். தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா we have a light receiver along with a light receiver beam receiver lens இருக்கும். இதுவும் இதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்காக தான். தென் இது எல்லாமே எங்க கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா PSD கனெக்ட் ஆகும். இதெல்லாம் சேர்த்து PSD, பொசிஷன் சென்சிட்டிவ் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, PSD. ஓகேவா, ஸோ மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இதுதான் நான் சொன்ன மெயின் ட்ராபேக் ஆஃப் PSD. மெயின்லி டூ, லீனியர் இமேஜ் சென்சிங் மெத்தட் இருக்கும், PSD மெத்தட் இருக்கும். இப்போ சொன்னது PSD மெத்தட் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த PSDக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டைரக்டா இந்த மாதிரி லீனியர் சென்சிங் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளோதான், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் PSD. இது ரெண்டுக்கு என்ன வேரியேஷனா, இங்க பாருங்க, இமேஜ்லேயே தெரியுது பாருங்க, இதான் உனக்கு வர்ற லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்படி வந்து இங்கே வருது. திஸ் இஸ் ட்ரூ சென்டர். கரெக்டாக அந்த சென்டர் பொசிஷன் இங்கே வருது எனக்கு ஆரஞ்சு கலர். PSD என்ன ஆகுனா இந்த ஷேடட் பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லை, சென்ட்ரல் லைன் வந்து ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி அந்த பீமில் we are defining the center point. இந்த சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி சென்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம ஆக்சுவலாக சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இல்லை, சென்டர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் தள்ளி இங்கே வருது. ஸோ திஸ் இஸ் யர் எரர் ஆஃப் PSD. இது வந்து என்னோட PSDயோட எரர். ஓகேவா, அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட், இந்த இமேஜ் இருக்குல்ல, இதில் ஆல்ரெடி ஐ டிஃபைன் த சென்டர் பாயிண்ட். இந்த பீம் வச்சுக்க, இந்த லைட், இந்த மூணு கோடு தெரியுதுல, இந்த மூணு மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ஷன், மூணு மட்டும்தான் எனக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். இந்த லைட் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும், இந்த பொசிஷன் மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும், இங்கே மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த மூணு இடத்துல மட்டும்தான் வில் கெட் அவுட்புட் இன் கேஸ் ஆஃப் PSD. ஓகேவா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸில் வந்து இட் இஸ் மெஷரிங். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீனியர் இமேஜ் சென்சார். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லும் உனக்கு வந்து சென்சிங் அவுட்புட் வரும். ஓகேவா, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ வில் கெட் வாட் இஸ் அ ட்ரூ சென்டர். ட்ரூ சென்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டாக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, பட் மெயின்லி வந்து இதில் என்ன பிரச்சனைனா, நீ வந்து நீ முன்னாடி எதுவுமே டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம். யூ வில் கெட் அவுட்புட். தென் அவுட்புட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் யூ வில் அனலைஸ் திஸ் அவுட்புட் அண்ட் செட் தட் this is your new position method, this is your new position, like that. After getting output we will define the initial position and final position. But idhila appadi kediyadu, already the center point da enoda initial position I left. This is my initial position I am assuming or I am fixing. Adu base panni how much distance it is moved, that is I am going to calculate. But now na unukku vandu light vandu correct ah reflect agala, the correct ah initial position idhu sollitta, பட் உனக்கு அவுட்புட் வரும்போது இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே வரணும். தட் மே பி சம் எரர், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எரர் வரதுக்கு there is a possibility is there in case of PSD method. தென் வேற என்னன்னா PSD மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் how we are going to fix the objects, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பார்க்கணும். ஓகேவா, மெயின்லி வாட் இஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் or what is the advantages of the your method, this PSD method, PSD or displacement sensor, what is the method. இதில் வந்து there is no direct கான்டாக்ட் கிடையாது. we are using லேசர் பீம்னால கான்டாக்ட் கிடையாது. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி வில் கெட் தி எக்ஸாக்ட்
sensing. ஓகேவா, என்னோட காண்டாக்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே படாது. Then it having high accuracy. High accuracy is you can sense accuracy up to 0.01 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் உனக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம். அதாவது 0.0004 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும், இவ்வளோ சின்ன டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் மூமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் we can identify it. Then short response of time. இப்போ மூவ் ஆச்சு ஆனோடனே I'll get the output. It is moved like that. ஓகேவா, ஏன்னா லைட் பீம் தான், லைட் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்ற டைம் அது மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. ஓகேவா, அது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கெட் தி டிஃப்ளெக்ஷன். மேபி அந்த ஒர்க் பீஸ் மேலே ஐசி பிஞ்ச் அது பண்ணி ஏதோ ஒன்று. ஓகேவா, ஸோ மெயின் திங், வாட் இஸ் த மெயின் திங் யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் பை யூசிங் லேசர் திங்ஸ்னா how you are going to fix your object or how you are going to fix your displacement sensor. Okay, see here first thing, இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல், கலர் வேரி ஆகுது. இங்கே ப்ரௌன் இருக்கு, இந்த ஒயிட் இருக்கு, இங்கே ஒயிட். ஓகேவா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உனக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் டைரக்ஷன். திஸ் இஸ் அ மூவ்மெண்ட் டைரக்ஷன். ஓகேவா, ஸோ it is performing the displacement measurement of a moving object and specifically என்னாச்சு different material color இருக்கு. error can be reduced minimum. எப்படி மோல்ட் பண்ணா எரர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்னா, சப்போஸ் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ மூவ் பிளேசிங் லைக் திஸ்னு வச்சு பர்டிகுலர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மூவ் ஆகுது, ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் மூவிங் லைக் திஸ். ஓகேவா, ஸோ உன்னோட இது ரிஃப்ளெக்டர் இப்படி வந்து அது இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்டர் இப்படி வந்து இங்கேருந்து ரிசீவ் ஆகுது, இப்படி ரிசீவ் ஆகுது, இப்படி வந்து இப்படி ரிசீவ் ஆகுது. இந்த இடத்துல பார்த்தா உனக்கு ரெண்டுமே பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். ஓகேவா, இது என்ன வேரியேஷன் புரியுதா இல்லையா? ஓகேவா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு வி ஷேப்ல இருக்கும் உன்னோட பீம். இது அப்படியே திருப்பி வச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த லைன் இருக்குல்ல, திஸ் லைன், இந்த லைன் பேஸ் பண்ணி வி ஷேப்ல இருக்கும். ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் டைரக்ஷனுக்கு பேரலா இருக்கும் எப்பவுமே இந்த பீம். இந்த லைட் பீம் வந்து இந்த மூவிங் டைரக்ஷன் வந்து இட் வில் பி பேரலல் இன் ஆல் கேஸ். ஓகே, இதோட 2D டைமென்ஷன் ட்ரா பண்ணா 2D டயக்ராம் போட்டால் உனக்கு புரியும். ஓகேவா, ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு ப்ரௌனு, இதுக்கப்புறம் வந்து ஒயிட்டுன்னு வச்சுக்கோம், இதுக்கப்புறம் ஒயிட்டு. ஸோ இனிஷியல் கேஸில் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மூவிங் டைரக்ஷனுக்கு உனக்கு வந்து லைட் பீம் வந்து இப்படி வந்து இப்படி போகுது, வி டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஓகேவா, அடுத்ததுல பார்த்தோன்னா லைட் எப்படி இருக்கும்னா உனக்கு வந்து இன்னொரு வியூல, அதாவது இந்த சைடு வியூல பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வி ஷேப் இருக்கும். பட் மூவிங் பிளேனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இப்படி வந்து இப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி வரும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் பொசிஷன் இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா, சிமிலர்லி ஃபார் ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம், ரோலிங் ஆப்ஜெக்டோட எண்டு இந்த பொசிஷனும் அதே மாதிரி பாருங்க, இந்த சர்ஃபேஸ்ல கொடுக்காம எந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கு இந்த லைன் பேஸ் பண்ணி இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங். ஓகேவா, அடுத்தது பார்த்தா உள்ள ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் அ எமிட்டர்னு வச்சுக்கேன், எமிட்டர் இதில் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே ரிசீவ் ஆகணும். ஓகேவா, இங்கே இந்த ப்ராஜெக்ட் பாருங்க, ரிஃப்ளெக்ட் எமிட்டர் வந்து பண்ணுது, பட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல, இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இடிச்சிச்சு, இந்த இடத்துல இது வந்து ரிசீவ் ஆகல. ஸோ யூ ஷுட் வெரி கேர்ஃபுல் டு ஃபிக்ஸிங் திஸ் சென்சர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். இந்த ஹோல் என்னால் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ ஷுட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எனக்கு எமிட்டர் லைட் பீம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இதில் வரணும், வந்தால் தான் வில் கெட் தி அவுட்புட். ஓகேவா, these are the main things you should concentrate while fixing your laser displacement sensor. Similarly, வேற ஒரு இது பார்த்தோன்னா இது வந்து மவுண்டிங், ஆப்ஜெக்ட் மேலே மவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்ன பண்ணுறோம், மவுண்ட் பண்ணுறோம். மவுண்ட் பண்ணும்போது இப்படி மவுண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை ரிஃப்ளெக்டட் லைட்ஸோட ஷேப்ஸ் பாருங்கள், எப்படியெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, சம்மந்தமே இல்லாமல். அதாவது இந்த இடத்துல போட்டு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, இங்கே இன்னொரு பீஸு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ வி ஹேவிங் 2 ரிஃப்ளெக்டட் லைன். ஸோ இங்கே இடத்துல ரிசீவர் மே பி கன்ஃபியூஸ்ட், எப்படி லைட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். பட் இந்த இடத்துல பாருங்க, லைட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டவுன் வருது, பட் ஒன்லி ஒன் அவுட்புட், ரிஃப்ளெக்டர் அவுட்புட் ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் வருது.
ஓகேவா? ஏன்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் இதில் வர்ற எமிட்டட் லைனும் பேரலா இருக்கு. இந்த இடத்துல we having some distance. ஸோ அதனால we get two reflected image over here. இந்த இடம் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ஒன்று இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. You get confused image in the your receiver. அது பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? These are the basic concept of laser displacement sensor. Next class we can see what is that eddy current sensor. This is not in your syllabus, but we can explain what is this thing. So that we will see in next class.